प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। आज माने देखिबा कहीं यीशु ख्रीष्ट जन्म जगतर उद्धार पाई कारण अटे। कहीं जगतर उद्धार पाई कारण अटे। मो 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 पाई गोटे पद पढ़ंतु आपण आउ से पवित्र वाक्य माने ई पद को आमे देखिबा। प्रथम जोहन 4 अध्याय 14 पद सेतारे लेखा अछि, पढ़िबार साहाय्य करंतु। पिता जे पुत्रंकु जगतर त्राणकर्ता हेबा निमंते प्रेरण करियछंती, एहा आम्भे माने देखियोछु ओ साक्ष्य देउछु। प्रथम जोहन 4 अध्याय 14 पदरे एहिपरि लेखा जाए, पिता जे पुत्रंकु जगतर त्राणकर्ता हेबा निमंते प्रेरण करियछंती। से जगत को एथिपाई पठाइले जगतर त्राणकर्ता हेबा पाई। आउ से ताहाठारे अछंती, ईश्वर ताहाठारे अछंती ओ से ईश्वरंक ठारे अछि। यह आमे माने देखियोछु, कारण त्राणकर्ता हेबा निमंते प्रेरण करियछंती। यह आमे माने देखियोछु ओ साक्ष्य देउछु। जो माने चाक्षुष साक्षी हेले, जो माने तांकु आई विटनेस बोली ताकु कहा जाए, जो माने आखिरे देखिले, जो माने तांकु स्पर्श कले, जो माने स्वचक्षुरे देखिले तांकर समस्त विषय एवं ईश्वर तांक ठारे अछंती। यह से माने जेतले देखिले से माने प्रमाण सहित, असंख्य प्रमाण सहित यीशु ख्रीष्टंकर जन्म जगतर उद्धार बा त्राणकर्ता बोली से प्रमाणित हेले। एवं से चाक्षुष साक्षी वाक्य, से साक्षर वाक्य आज आमान मध्य देई अछंती। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रमाण करे यीशु ख्रीष्ट काहेकि जगतर उद्धारकर्ता हेबे, काहेकि से जगतर पाप बोही नहीं जानती। मु केतोटी पद केतोटी अंश को आपण को कहिबी एवं आजिर ए विषय को किछटा प्रमाण करिबा पाई माने चेष्टा करिबा। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा जाए, माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 तार 23 पदरे गोटे विषय लिखा जाए। आउ केतोटी अंश को देखी, केतोटी अंश को पाठ करी आमे यीशु ख्रीष्टंकर से ईश्वरत्व को बा जगतर उद्धार हेबार कारण को प्रमाण पाई पारू। 1 अध्याय तार 23 पद को पढ़ंतु। देख जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आ लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे। लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे। एही नामर अर्थ आम्भमानक सहित ईश्वर। यार अर्थ होची लोक माने कोन करिवे आउ लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे। अर्थात ताहांकर कार्य, ताहांकर गुण समूह, ताहांकर अनादि अनंत शक्तिर परिचय को, ईश्वरत्व परिचय एवं ईश्वरंकर महिमा भली महिमा, ईश्वरंकर गौरव भली गौरव एई पुत्रंक ठारे देखा जीव। कारण से निष्पाप होई जन्म हेतिबारु लोक माने तांकु आपे एक नाम देवे। सेई नामर अर्थ आममानक सहित ईश्वर, अर्थात बाइबल हिब्रू शब्द रे इमानुएल बोली कही अछि। आउ यार अर्थ आममानक सहित ईश्वर। आममानक सहित ईश्वर जो माने साक्षी हेले, जो माने स्वचक्षुर देखिले, से माने निजे ईश्वरंक निमंते साक्षी हेई, प्रभु यीशुंक पई साक्षी हेई, से साक्षर वाक्य आज आमानक मध्यरे रही अछि। बहु काल, बहु वर्ष पूर्वरु भाववादी महर्षि जिसाया मध्य तांक पुस्तक लिखि अछंती। गोटे पद को जदि हम पढ़िबा तार 9 अध्याय 7 पदरे गोटे कथा लेखा अछि, ताकु टिके पढ़ंतु। आउ सेठी एक उत्तम विषय आमे पाई परिबा, जहा त्राणकर्ता हेबार प्रमाण आमानकु मिले। 9 अध्याय 7 पद। ताहांक कर्तृत्व बुद्धि ओ शांतिर सीमा रहिबो नाही। ताहांक कर्तृत्वर बुद्धि ओ शांतिर सीमा रहिबो नाही। से जेतबेले जन्म हेबे ताहांकर कर्तृत्वर बुद्धि ओ शांतिर सीमा रहिबो नाही।
ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସାଧନ କରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜଗତରେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆଣୁଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଏବଂ ଇତିହାସ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୀତ ଏବଂ ଭଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅସଂଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରମାଣ କରାହେଇଛି। ଅନେକ ଏକରୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦାଉଦ ସିଂହାସନରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଉ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହାକୁ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯାଇଛି, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ସାଧନ କରିବ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ରାଜତ୍ୱ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆଉ ନଥିବ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବାର କାରଣ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ତାର 8 ପଦ, କଣ ଲେଖାଗଲା? ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନର ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ଡୁବିତ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ଲୀନ ହୋଇଅଛି, ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଗତ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଅଛି, ଆଉ ତହିଁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଶୈତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ପାପ ଏବଂ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯଦି ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସେଠି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ପାପରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଅଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ବିନାଶ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଏଣୁ ଶୈତାନ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏହି ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏକ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖାଯାଇଅଛି।
ଆଉ ଏହା କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ବଳ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିସାୟ ତାର 9:7 ଲେଖାଗଲା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଥରେ ପଢି ସାରିଛୁ। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସର୍ଗ ହିଁ ତାହା ସାଧନ କରିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବ। ଗାଲାତୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 4 ପଦକୁ ଗୋଟେ ପଢିବା। ସେଠି ଗୋଟେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମହିମା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଥୁଆଯାଇଅଛି। ଯେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେହି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଦେଖାଗଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଂଶ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖେ ଏବଂ এই সমস্ত বাক্য ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।